This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई A few days ago, I watched a TED talk that was about being a multi-potentialite. नेपालीमा त्यसको ट्रान्सलेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ एउटा TED talk हेरेको थिएँ हैन. सो रिसेन्टली मैले जब गेस्टहरू खोजिरहेको थिएँ चिया गफमा लिएर आउनलाई तब मैले चाहिँ एकजना आई केम अक्रस somebody who is a perfect fit for that TED talk जस्तो लाग्छ मलाई. Somebody who is multi-potentialite and somebody who is doing so many things and who has excelled in all of them जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So ladies and gentlemen, welcome to another brand new episode of Chia Golf. I'm Ayusha र आज हामीसँग यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपालमा एकदमै रिमार्केबल कामहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर नेपालको नाम पनि एकदम रिमार्केबली स्ट्यान्ड आउट पनि गर्न सफल हुनुभएको थियो. We have none other than Miss Nepal World 2019 Anushka Shrestha with us on Chia Golf. Don't go anywhere, we will be right back. Welcome back to Chia Golf. Welcome to Chia Golf. It's so nice to have you. I'm so happy that we've met again and I'm having this opportunity to interview again. Thank you. Thank you for a very elaborate introduction as well. I think मैले चाहिँ साच्चै कि त्यो TED talk अस्ति भर्खरै डिस्कभर गरेको थिएँ. I was looking for guests and this is who you are a multi-potentialite भनेर चाहिँ मैले realize गरेको थिएँ. So it's so nice that you're here हैन. We'll have our conversation over tea as well and त्यसपछि you're doing so many things हैन. I don't know what to start with. Recently अहिले social media मा धेरै देखिरहेको चाहिँ I'm seeing तपाईको storytellers को भिडियो हैन. So where you talk about dignity of labor तपाईले चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ कसरी बुझ्नु भयो अनि how you know you found ease in difficulty sort of हैन. So let's start from there हैन. So जब चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलियाबाट जानुभयो you met your friend who was living a more comfortable life than you know being so happy in working hard भनेर. So what are the main takeaways from त्यहाँबाट अब तपाईले storytellers मा त भनिसक्नु भयो हैन तर still I want to go into more depth about you know what are the major takeaways that you still think about to this day हुन्छ नि आजकल पनि काम गर्दाखेरि याद आउने त्यस्तो केही छ. हो धेरै कथाहरू अब हामीले शेयर गरिराखेको हुन्छौं but particular incident त्यो चाहिँ सायद एउटा seemingly small incident पनि थियो but it left a big impact because like I said उता कि हामी कुनै पनि ठाउँमा हुँदाखेरि I guess there's two ways we can look at it हैन. एउटा गरेर हुन्छ नि I don't want to be here भन्ने त्यो चाहिँ एउटा बानी नै पनि हुन जान्छ जस्तो लाग्छ. Of course it's human nature to want to grow. हामी आज जे छौं त्यो भन्दा राम्रो ठाउँमा पुगौं आज जस्तो छौं त्यो भन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्नु त एकदमै ह्युमन नै हो. अनि कन्टेन्ट हुनु भनेको जे हुनु त्यसैमा ग्रोथ नै गर्न नखोज्नु पनि होइन. बट आफू जहाँ छौं हामीले त्यसको चाहिँ मोस्ट बनाउन सक्दो रहेछ. I mean यो टाइम त खुसी भए पनि दुखी भए पनि बितिहाल्छ नि भन्ने एटिट्युड चाहिँ एउटा it was sort of a reminder because I was living very आफूले आफूलाई एकदमै पीडित भन्ठान्थे म बेकार यहाँ आएको म कस्तो sad छु हुन्छ नि I wish I wasn't here was all I would think. And there are so many times where we wish we weren't living this current moment हैन तर खुसी भए पनि दुखी भएर गए पनि यो मोमेन्ट त बितिहाल्दो रहेछ. So might as well just enjoy it भनेर त्यो तरिकाले lightly live गर्न चाहिँ I think it was a very big takeaway because no matter where you are what you're doing try to make most of it. I know it sounds super cliched तर म जहिले भन्छु कि clichédहरु भनेको त धेरै चाहिने कुरा भएर त धेरै भन्छ होला भनेको जस्तो. So really try to enjoy where you are, try to make most of where you are because like it or not this time will pass. Right, exactly. Everything is temporary and so temporary. Happy भयो पनि sad भयो पनि that moment is temporary. अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ अब you talked about the dignity of labor and how working
is so different outside Nepal and नेपालमा चाहिँ it's so different भनेर अनि त्यो उताबाट अब त्यसरी काम गरेर फर्किसकेपछि चाहिँ McDonald'sमा काम गरेर फर्किसकेपछि चाहिँ have you seen the difference in त्यहाँको people and यहाँको people in terms of dignity of labor? I feel that there you could go either two ways, to be very honest. एकतिर चाहिँ मैले दुःख खाएँ अब हुन्छ नि अब अरूको पालो भनेर you can either go negative हुन्छ नि मैले दुःख खाएँ अब मेरो पेल्ने पालो आयो भन्ने टाइपको or you could go okay I've lived this life so I have more empathy I have more respect and I have more empathy अनि subconsciously हामीले त्यो बाटो चुज गर्दै रहेछौँ सो हामी माइन्डफुल चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ कि कस्तो माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्ने भनेर अनि यो जुन चाहिँ डिग्निटी अफ लेबर जस्तो सुकै कामलाई पनि भनौँ न हामीले एउटा सम्मान गरेर हेर्ने चाहिँ इट्स सच एन इजी वे टु लिभ जस्तो पनि नि हामीले राम्रो र नराम्रो कामलाई कस्तो डेफिनेसन दिएको छौँ सर्ट टाई लाएर बस्यो भनेदेखि राम्रो काम हुन्छ नि सर्ट टाई लाएन भने नराम्रो काम भनेपछि चाहिँ सो त्यो हिसाबले आई मिन अहिले यहाँ आएपछि whenever I feel so glad when I see like young energetic servers at say for example food chains such as restaurants अब काठमाडौँमा त झन् रेस्टुरेन्ट सिन कति ठुलो छ क्याफेजमा देख्दा and they're enjoying where they are you know they're not like ला मैले रेस्टुरेन्टमा काम गर्नु परिरहेछ होइन नि they have that I'm working भन्ने खालको एटिट्युड I really see it and in a lot of people जसले चाहिँ बाहिर पढेर आउनु भएको छ होला उहाँहरूले चाहिँ होइन म त मेरो बच्चाहरूलाई काम गराउँछु जब भन्नुहुन्छ that is where I see that change because हामीले सानैबाट हुन्छ नि काम गर्नु पर्यो तिमीले काम गर्नु नपरोस् भनेर जब हामीले रेज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ एक काम गर्नु भनेको त हुँदैन नराम्रो कुरा रहेछ दुःख रहेछ भनेर बुझ्दै जान्छौँ तर जब when I see parents saying that हैन म त मेरो बच्चालाई त सुरुमा त रेस्टुरेन्टमा अलिकति नेपालमै पनि काम गराउने हो त्यसरी सिक्दै जानुपर्छ भनेपछि चाहिँ okay that is where we're headed towards that's that dignity of labor exactly because there are so many people अब नेपालमै पनि there is not this culture of working and studying at the same time के पहिला पढ्छु अनि मात्रै काम गर्छु भन्ने हुन्छ नि त अनि working and studying are seen as binary things कि त only one of them can exist at one time भन्ने जस्तो देखिन्छ नि त हैन so do you feel like त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ अहिले perhaps not so much किनभनेदेखि उता पनि नगर्नु पर्यो भने त काम कसले गर्थ्यो हैन त गर्नु परेरै गरेको हो तर यता पनि जस्तो अब हामी काठमाडौँमा हैन कि बाहिरबाट लेट्स से काठमाडौँमा आएर मात्र नभनौँ आफू नजन्मेको ठाउँमा काम गर्नलाई त जसले रेन्टलहरू आफ्नो खर्च बेहोर्नु पर्ने मान्छेहरूले त काम र पढाइ अझ पनि म्यानेज गरिरहनु भएको छ सो द्याट इज देयर बट जुन चाहिँ परह्याप्स त्यो चाहिँ निड बेस्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई हामी पनि बाहिर नपरेसम्म गर्दैनथ्यौँ यहाँ पनि नपरेसम्म चाहिँ गरिँदैन तर यहाँ त हामी आफ्नो फ्यामिली सँग बस्न पाएको बेलामा नपरेसम्म कमाउनु नपरेसम्म चाहिँ कमाउँदैनौँ भन्ने एटिट्युड चाहिँ अहिले अलिअलि होइन म आफै फाइनान्शियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहन्छु अथवा इन्डिपेन्डेन्ट मात्र नभएर अलिकति कन्ट्रिब्युटिङ मेम्बर अफ माई फ्यामिली हुन चाहन्छु भन्ने माइन्डसेट चाहिँ थोरै थोरै आइरहेको छ एन्ड आई फिल लाइक द बिगेस्ट चेन्जेस फ्रम द पेरेन्ट्स हु डोन्ट सी इट एज यु नो पहिला त भेरी अनेस्टली पेरेन्ट्स वुड फाइन्ड इट एज एन इम्बेरेसमेन्ट द्याट इफ देयर चाइल्ड वर्क लाइक हामीले दिन नसकेको हो र भन्ने खालको त्यो एटिट्युडमा चाहिँ अब अलिकति changes आइरहेछ जस्तो लाग्छ where it is proud to see their children work. पहिला it was embarrassing to see children work because it almost said that you know we're not providing enough for you हामीले गरेको पुगेन but now that is changing जस्तो लाग्छ. Yeah, that's actually what I also think. हैन यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो clip हेर्छौँ so we'll watch a short footage and then we'll be right back in conversation with Anushka Shrestha. Welcome back. So, भर्खरै हामीले सुन्यौँ यहाँको स्टोरी उसमा हैन सो 24 वर्षसम्म बिहा गरेर सबै सक्ने भएछ अब 26 पुगेला सो व्हाट चेन्ज हुन्छ नि के चाहिँ परिवर्तन भयो अथवा के चाहिँ डिफरेन्ट भयो कि मतलब त्यस्तो अब आफूले प्लान गरेको लाइफ नै अब अहिले त कम्प्लिटली डिफरेन्ट आई डोन्ट थिंक यु आर गेटिङ म्यारिड एनी टाइम सुन no oh my god actually that's the first time that I've been asked that so perhaps what changed was हामी सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा स्टोरी आफ्नो टाइमलाइन हुँदो रहेछ अनि all of us want to ultimately be happy so हामीले चाहिँ ह्याप्पीनेसको आई गेस फर्मुला कपी पेस्ट गर्न चाहन्छौँ हुन्छ नि we see someone living happy because of a certain formula कसैले कस्तो एउटा लेट्स से टाइमलाइन फलो गर्नुभयो र उहाँ खुसी हुनुभयो भनेपछि खुसीको फर्मुला सुखको फर्मुला चाहिँ यही हो भन्ने खालको लाग्दो रहेछ तर आफूलाई केले खुसी बनाउँछ आफ्नो लाइफमा के फिट हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्दो रहेछ रोकेर ओके इज इट फिटिङ माई स्टोरी भनेर so what changed perhaps was I stopped
and I looked, okay, this is not working for me भनेर Right. किनभने कतिचोटि हामी यस्तो हतारमा हुन्छौँ to live that story. Bachelor's गर्न कुदिहाल्यो, master's गर्न कुदिहाल्यो, बिहा गर्न कुदिहाल्यो, but because we feel like that is the story that is the formula that will work for us. अब त्यो formula use गरिसकेपछि अनि then oh, that did not work for me भन्नु भन्दा चाहिँ just stopping. एउटा हामी class 3 मा पढ्थ्यौँ, I think एउटा poem थियो कि there is no time to stand and stare भनेर रविन्द्रनाथ टेगोरको जस्तो लाग्छ है मलाई. That really is true. हामीले stop गरेर reflect गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो छ. Because when I stopped and reflected after coming back from Miss World, I was like, okay, I need to really think what I want भनेर चाहिँ, and not like get into running the race. I want to know where I want to run towards. म कतातिर भागिरहेको छु त भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ पछि पर्छौँ भनेर कुद्नलाई नै हतार हुन्छ, तर म कहाँ कुद्ने भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दो रहेछ. So I think that changed. Conditioning त अझ पनि धेरै नै छ हुन्छ नि, when you feel like ला भन्ने जस्तो त लाग्छ यो ठिक हो कि होइन भनेर, तर आफूले आफूलाई अलाउ गर्नु पर्दो रहेछ त्यो टाइम चाहिँ to think about where is it that you want to go भनेर. Right, everybody's story त युनिक नै हुन्छ नि, सबैको स्टोरी युनिक हुन्छ, सबैको टाइमलाइन नै डिफरेन्ट हुन्छ नि हैन. सो म 24 मै बिहे गर्छु भनेर, because that was sort of like the definition of success, you know. If like you would be successful if you can manage to get everything done by then, and there was so much self-induced pressure to live right that live light नै छुट्यो कि कतै live right गर्ने चक्करमा. Right पनि by whose definitions हैन. I won't say society's definitions because I had that definition in my own head. So अब चाहिँ live right भन्दा पनि live light that will be living right जस्तो जोनमा गइरहेको जस्तो लाग्छ. That's nice. That's nice. As long as you're happy, as long as you're because that's what matters at the end, right? त्यही त. सो अब यो मिस वर्ल्डबाट आएपछि यहाँले एकदम डिप रिफ्लेक्ट गर्नुभयो भन्नु होइन. सो डिड समथिङ ह्यापन इन मिस वर्ल्ड, कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यस्तो रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ बाध्य बनायो? I don't think it was one particular incident, तर मलाई चाहिँ आफूमा clarity चाहिँ एकदमै नै धेरै दियो pageantryले. That is one thing I'm very very grateful for, because मलाई लाइफमा ठ्याक्क के गर्न मन छ भन्ने चाहिँ एकदमै डिसिजन बनाउन नसकेको भन्दा पनि त्यो clarity नआइरहेको टाइममा. Let's become multi-potentialite. I guess so. I guess pros and cons, right? About कतातिर जाने त भन्दाखेरि पनि, in fact मसँग यो 5 वटा ठ्याक्कै अप्सन्स त जस्तो पनि लागेको थिएन. I didn't really feel I was good at any one thing. के हो जस्तो भइरहेको टाइममा चाहिँ that gave so much clarity. And when the purpose अलिकति call out हुँदै गयो त्यतिखेर चाहिँ okay, this is the life that I want to live, and this is not the kind of life that I want to live. I want to live this kind of life just because I see it in movies भन्ने खालको चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ धेरै आयो. And perhaps lockdown also a lot, किनभने लकडाउन भन्दा पहिले चाहिँ एकदमै नै धेरै 18 घण्टे दिनहरू भइरहेको हुन्थ्यो, बस्ने टाइमै हुँदैन थियो, घर पुगेन्जेलसम्म पुरै थाकिसक्यो, सुत्नलाई हतार. बट लकडाउनमा त सबैजनाको एकदमै एन्फोर्स्ड रिफ्लेक्सन टाइम नै भयो हैन. घरको पनि क्लिनिङ भयो सबैजनाको, मान्छेको इन्टरनल क्लिनिङ पनि भयो सबैजनाको. So that was a lot of time that in fact I didn't want to reflect. There were so many thoughts that I didn't want to reflect on them. But त्यो त जबरजस्तीकै रिफ्लेक्सन भयो, घरमै बसेर चाहिँ 50 दिन जति के गर्ने हैन. So that was when it all, I guess, came out of I guess I dared to look at myself and ask what do I want भनेर. Like I don't think a lot of us like want to ask ourselves what do you want भनेर आफूले आफूलाई हेरेर. Actually त्यही त हो नि, आफू भित्रै हेर्नु is more difficult than looking outside. It is very scary. So yes, यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेक तर्फ लाग्दैछौँ. We will be right back in conversation with Anushka Shrestha. Don't go anywhere. वेलकम ब्याक. फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई चिया गफमा. म आयुषा छु तपाईहरुको साथमा र हामीसँग हुनुहुन्छ the one and only my favorite Miss Nepal World 2019 Anushka Shrestha. फेरि पनि स्वागत छ. Thank you.
So I want to talk about अब यहाँको अब recent happeningsहरूमा चाहिँ recently you went back to Sindhupalchok where you did your Beauty with a Purpose project हैन. हजुर. So सोलसिङ भन्ने गाउँमा जानुभएको थियो हजुर. र यहाँको स्टोरीबाट चाहिँ एकदमै इभेन्टफुल भयो recent visit भनेर Eventful, थाहा हुन्छ yes. हैन. So eventful to say the least जस्तो लाग्यो हैन. Absolutely. So you were traveling with a pregnant woman and she was about to deliver, she was going through labor and you googled कसरी कारमा delivery गर्ने and all those details हुन्छ नि, those कस्तो scary details हुन्छ नि, Yeah. concerning details. So what happened? What really went down? सो हामी चाहिँ म एभ्री मन्थ भिजिट गर्न ट्राई गरि नै रहेको छु पछिल्लो 2 वर्षदेखि नै बट अभियसली कोभिड ह्यापन्ड एन्ड अ लट ह्यापन्ड त्यसपछि फ्लड्स भयो सो हामीले बिचमा चाहिँ टिम चाहिँ जानुभएको थियो हामीले सामानहरू पनि पठाएको थियौँ म आफै चाहिँ 6 महिनापछि गएको भनेपछि 4 दिनको एकदमै प्याक्ड स्केड्युल बनाएर गएको थियौँ यसपालि चाहिँ हामीले डिजिटल लिटरेसी क्याम्पेन चाहिँ लिएर गएको थियौँ सो वी वान्ट टु ट्रेन अल अफ द टिचर्स अफ हेलम्बु 33वटा स्कुल छन् त्यसमा झन्डै 270 जना टिचर्सहरूलाई चाहिँ सबैलाई एक लेभलसम्मको पढाउने डिजिटल क्यापेसिटी चाहिँ बिल्ड गर्ने भनेर गएको हामी पुग्यौँ दोस्रो दिन चाहिँ हामी आफ्नै काममा अनि अरू प्रोजेक्टको पार्टहरू पनि भइरहेछ सो हामी स्प्लिट अप भयौँ दुईजना हाम्रो कार्पेट बुनाएको तालिम हुन्छ त्यो फलोअप गर्न जानुभयो हामी चाहिँ माथि होमस्टेको फलोअप गर्न गइरहेको बेलामा एकजनाले सहयोग गरिदिनु न भन्नुभयो गाडी देख्नु भएर अनि त्यसपछि के भयो भन्दा त मेरो श्रीमतीलाई व्यथा लाग्यो हस्पिटल लानु पर्यो भन्नुभयो पहिला त उहाँ त्यति साह्रो आत्तिरहनु भएको पनि थिएन कि सो मैले चाहिँ अब ठिकै होला जस्तो लाग्यो एम्बुलेन्स फोन गर्नु भन्दाखेरि हेलम्बुको 2टा मात्र एम्बुलेन्स एउटा चाहिँ अलरेडी काठमाडौँमा सुत्केरी लिएर बिहान आउनुभएको अर्को चाहिँ पहिरोपछि पारिपट्टि नै अड्किएछ छैन गाउँमा चाहिँ अर्को एउटा भेहिकल हुने गर्थ्यो तर आफ्टर फ्लड्स अ लट अफ पिपल have had to change their बस्ती बसोबास सर्नु परेको अवस्था छ पसलहरू सबै त्यो कस्तो हामीले देखेकै छौँ बगरै भएको छ सो गाडी पनि छैन अब नाइ भन्ने त त्यसमा चान्सै छैन बिकज अब हाडपेट दुखेको भयो त आज सुत भोलि जाऊ भन्नलाई हुन्छ हैन यो त लाइफ एन्ड डेथकै कुरा हुन्छ ल्याउनु भनेर भने सो यङ अनि अब गाउँघरमा त एकदम अब त्यो हावा पानी फ्रेस हिँडुल गरिरहनु भएको शी इज भेरी फिट एन्ड फाइन अनि 1 घण्टाको बाटो तर पुरै अब बाटो चौडा गर्नलाई डोजर सोजर लगाइराखेको बाटो त अब कुरै नगरौँ नेटवर्क एकरत्ती टिप्दैन हैन अनि अब खुब त्यो टिभी हेरेर एकदम धेरै ग्रेज एनाटोमी पनि हेर्थेँ क्या म चाहिँ सो जस्ट ट्राइङ टु च्यानल अल माई नलेज फ्रम देयर कन्ट्र्याक्सन्स कति अपार्ट छ भनेर जस्तो कतिमा चाहिँ एकदमै कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ भनेर टाइम गरेँ अनि त्यो नेट टिप्ने बित्तिकै आई मिन प्रिपेयर फर द वर्स्ट होप फर द बेस्ट प्रिपेयर फर द वर्स्ट भन्ने खालको सिचुएसनमा चाहिँ हामी पछाडि सबैजना गरिरहेछ लाइक द होल कार बिचरा उहाँ त्यहाँ हस्पिटल पुगुन्जेलसम्म त अलमोस्ट कन्ट्र्याक्सन्स वर लाइक 4 minutes apart 4 minutes apart हैन कन्ट्र्याक्सन्स बट वी वर लाइक डिड द वाटर ब्रेक भने जस्तो पानी आयो कि आएन किनभने द्याट इज अल वीभ नोन फ्रम वाचिङ अल द टेलिभिजन अनि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी पुग्यो स्वास्थ्य चौकी पुग्ने बेलामा गाडीको एउटा पार्ट पनि बिग्रियो ओ माई गड इट इज लाइक ब्रेक लाग्छ गाडी गुड्छ ल कुदम बिकज अनि हामीले सोध्यौँ त्यहाँनिर गाडी नभेटा भए चाहिँ के गर्थ्यो भने त बोकेर लान्थ्यो भनेर भन्नुभयो कि लाइक लिटरली बानेर बोकेर लानु पर्थ्यो अरे त्यो बाटोमा अनि त्यसपछि पुगेपछि हामी त गाडी बनाउन गइहाल्यौँ अनि फोन पनि कसैको नम्बर पनि लिएन अब आफूले त्यत्रो लगेको बच्चा हुन्छ नि आयो कि पाएन त थाहा हुनु पर्यो भनेर गाडी साडी बनाएर हामी त्यहाँ पुगेको 3:30 बजे दिउँसोको 3:30 बजे अनि हामी राति 10 बजे गएर भेट्न गयौँ हेल्थी बेबी गर्ल छोरी र आमा चाहिँ हेल्थी हुनुहुन्थ्यो कतिखेर पायो भने त 40 मिनट पछि भन्नुभयो कि 40 मिनट सो क्विक लाइक 40 हामी त्यहाँ पुगेको 40 मिनट त्यो बाटोमा 40 मिनट भने त केही होइन हुन्छ नि आइहाल्न सक्थ्यो बच्चा त भनेपछि चाहिँ ओ गड ठिक छ द्याट इज भगवानले त्यहाँ पुर्याएको थियो जस्तो चाहिँ लाग्यो सो eventful to say the least indeed right that was such a त्यो हुन्छ नि म स्टोरी हेर्दाखेरि नै I was like what's the update what's happening जस्तो भइरहेको थियो मलाई नि I wondered like यो इन्सिडेन्टले त तपाईले लाइफ लङ इम्प्याक्ट नै पार्यो हो भने अब एभ्री टाइम गाउँदा त यो बच्चा त म जहिले देख्छु त्यही त that child is so lucky हुन्छ नि हो त you know they will always remember कि तपाईं हुनुहुन्थ्यो during her birth I mean actually कसै न कसैले and that also reinforces another big learning that I guess from हामीले सुरुमा जे कन्भर्सेसन गरेको थियौँ about Australia is that about I don't know if we whether we believe in God or something higher कुनै पनि faith को होस्
वी आर लुक्ड आफ्टर भन्ने खालको एउटा इनेट सेन्स अफ फेथ Right. चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ कि चाहिने बेलामा हुन्छ नि त्यो पुऱ्याइदिँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो एउटा फेथ चाहिँ सो आई गेस द्याट त्यसलाई पनि म त्यसरी नै हेर्छु त्यो इन्सिडेन्टलाई पनि उता आफू एक्लै बाहिर पढ्दाखेरि पनि कतिचोटि ला मेरो साथी नै छैन हुन्छ नि मेरो त कोही यस्तो छैन उस्तो छैन जस्तो लागे पनि कोही न कोही मिलिरहेको हुन्थ्यो कतै न कतै एक्लै परिँदैन त्यही त। थियो सो कतै न कतैबाट केही न केही चाहिँ मिलिरहेकै हुँदो रहेछ I think it's a lot to do with the mindset pani haina because नमिलेको पनि हुन्छ we don't remember those incidents pani haina Yeah. so I think if you focus on the you attract what you chase भनेर जस्तो एकदमै। हैन so यति बेला चाहिँ हामी एउटा अर्को पनि फुटेज हेर्छौं and then we will be right back. Welcome back. That is also eventful to say the least. Right? It is. So you did so well, Miss Universe, Maina, 2019. World, Sorry, Miss World 2019. You did so well. Thank You you. won your head-to-head challenge, Beauty with a Purpose, multimedia challenge, and you also had this chance to speak at Oxford University representing Asia. You know? Yeah. That's so huge. Ke मलाई त I was so proud of you, and I'm sure all of us were so proud of you. That's why Thank you. you know you are still so loved. You're still so. That's why you're my favorite Miss Nepal भनौँ न because you did everything that you could. होइन अनि dances of the world मा पनि यहाँले यस्तो राम्रो परफर्म गर्नुभएको थियो अनि सेमी फाइनलिस्ट पनि हुनुभएको थियो होइन तर आई थिङ्क दिस वेन आई स्पिक अब मैले गर्न लागेको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई जुन यो मिस वर्ल्डमा चाहिँ जुन त्यो फाइनलको लागि सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ सेमी फाइनलमा क्वेसन सोधेको थियो होइन आई थिङ्क द्याट वाज क्वाइट अन्डरमाइनिङ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई About what we would, What you about would food, food, भनेर. होइन? I mean, I don't know. I honestly feel that whatever the question was, I really don't mind because this the presence of mind not the हेर्ने हो. Because if you look at pageantry, there is perhaps one of the most iconic pageantry questions and winning answers was, what will you do after you win, if you win Miss Universe भन्ने खालको question थियो. And the winning answer, I believe, was, I would eat everything twice. Right. So that was a pretty, you know, it was not a very like serious, I want to bring in world peace kalko answer. So I really don't think it was a question as much because, I mean, it's the whole process, right? It's about transparent judging and it's about transparent marking, which we would like to see as countries that support pageantry Right. so much. हामीले चाहिँ ल ठिक छ question answer जे भए पनि answer के आयो त भन्ने खालको अलिकति transparency चाहिँ expect गर्थ्यौं. But I mean, I didn't mind. I mean, I got to say momos on the stage of Miss World. I mean, what else? त्यही त त्यसै हो तर क्वेसन जस्तो भयो आई वाज सो म्याड कि म त्यो लाइभ हेर्दाखेरि पनि लाइक वाट इज दिस क्वेसन अरूलाई चाहिँ वाट वुड यु डु टु सेभ वर्ल्ड पिस यस्तो सिरियस क्वेसन छ एन्ड दे आस्क यु वाट वुड यु फिड देम भनेर Yeah. सो त्यति बेला चाहिँ आई वाज लाइक कस्तो अन्डरमाइन गरेको जस्तो लागिरहेको थियो तर योर आन्सर वाज सो विटी होइन सो अन द स्पट आई वुड हेभ कम्प्लिटली प्यानिक्ड होला म त्यहाँ भएको भए होइन सो अब ड्युरिङ दिस होल प्रोसेस होइन यो मिस वर्ल्ड नेपाल भएर तपाईँ जब जानुभयो रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो इज देयर एनिथिङ द्याट यु थिङ्क यु वुड हेभ डन डिफरेन्टली I don't know. I think I really feel like your time saying everything that I could put in and more I did. So I absolutely have no regrets. कि जति पनि आफूले गर्न सक्थे जति पनि टिम जुटाउन सकिन्थ्यो जति पनि जुटेको टिमले गर्न सकिन्थ्यो from my family to my friends to the organizers with what we had during that time, be it the time, the resources. I believe we did everything. रेस्ट पनि गरियो हुन्छ नि प्रोजेक्ट पनि गरियो रेडी पनि भयो लुगा पनि मिलायो सो लुकिङ ब्याक आई डोन्ट नो मेबी हामीले अलिकति बढी प्रिपरेसन टाइम भएको भए चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो सेल्फ ग्रुमिङमा पनि अलिकति फोकस गर्थे कि जस्तो लाग्छ बट आई रियली डोन्ट थिङ्क द्याट वुड हेभ ह्याड सच अ ग्रेट इम्प्याक्ट अन एक्चुली विनिङ अर नट विनिङ But no, I wouldn't change a thing. I wouldn't change a thing. Right. So, जब त्यो whole event भइरहेको थियो, were you thinking to yourself कि मैले जित्छु होला, I have a chance अथवा wherever you reached in a semi-final सम्म, was it where you had envisioned कि अझै far
ahead or far back जस्तो लाग्छ तपाईलाई? I mean, it could be anything. You had to be prepared for anything, and yeah, the fact that you had to be prepared for anything, किनभने 3 घण्टाको लाइभ सो हुन्छ अनि मैले मेरो साथीलाई सोधेको पनि थिएँ त्यतिखेर. I mean, I guess prepare त जित्नको लागि नै गरिन्छ. The dress that we had, if you win the crown, you have to do like this stage go walk. अनि त्यसमा त ब्याक पनि देख्छ भनेर मैले पुरा ढाकाकै लगाएको थिएँ हैन. ब्याक पनि मज्जाको बनाएको थिएँ कि क्राउन जितेर हिँडिहाल्यो भनेदेखि पछाडि राम्रो देखिन्छ भनेर. So preparation चाहिँ हरेक स्टेज अफ एक्जिटको लागि थियो. लकिली त्यो लाइभ शोमा जान अगाडि चाहिँ हामीले अलरेडी मल्टिमिडिया र हेड टु हेडले टप 40 त पुग्यो भन्ने त थाहा थियो. तर त्यसपछि चाहिँ जब टप 14 को कुरा आउँछ तब चाहिँ it would just be on live camera whether I mean I would find out whether we made it or not. Right. भन्ने थियो. So I thought of this question, what will I do if my name is not announced? I'll feel very sad, obviously. I'll feel so sad. What will I do? Because it's all live on camera, you know? And then we had this discussion before the finale. And my friend said, just remember what you did this for. Remember your project. Remember that when you come back, you'll have everyone, you'll have this project waiting for you. And there's something waiting for you to do when you come back. So, त्यो सम्झेर निच्चा हाँसेर उभ्भ भनेर भन्नुभएको थियो अनि त्यही नै गर्यो. But the 12 ma pugdakheri चाहिँ it was a lot of validation. It was a lot of validation. But as you said, after the whole thing finished, when the audience, not just from Nepal मात्र बाट मात्र नभइकन जब सबैजना दर्शकहरूले चाहिँ नेपाल कसरी आएन भन्ने प्रश्न आफै उठाउनु भयो, I think that was a very big win in itself. Exactly. And त्यसपछि Miss World को टिम पनि आउनु भयो नेपालमा हैन. The first time. That was also त्यो ईशानी श्रेष्ठको पालादेखि नै उहाँहरूले आउँछु भन्नुभएको थियो and then during your reign आउनु भयो. Yes, I feel that was a very big win as well. Exactly. Because to be able to communicate with them, like really bring them here, and just हाम्रो fund को पनि both 2018 मा श्रृङ्खलादीको project को लागि र मेरो project को लागि पनि जुन चाहिँ promised funds थियो त्यो जब आयो जब हामीले काम गर्न सक्यौं, that was a very big win. Exactly. I think you've always been a winner and you've continued doing that with your अब अहिले जे जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट पनि, and we'll get more into this in a bit. अहिलेको लागि चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ. Don't go anywhere. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Chia Golf. We come to you every day with a cup of tea and something interesting to talk about with somebody remarkable, somebody who's doing something interesting and remarkable. So, आज पनि त्यस्तै कोही हुनुहुन्छ हामीसँग जसले चाहिँ हाम्रो सबैको मन जित्न सफल हुनुभएको छ. None other than Anushka Shrestha. Very स्वागत छ. Thank you. I'm having such a good time talking to you. I think हाम्रो time पनि सकिन आँटिसक्यो, but 1 hour is not enough to talk to you about so many things that you've done. So now say let's get to Makuse. So you started this startup, the Baiko startup, Makuse. It's luxury desert and a Nepali desert. I think it's one of its kind in Nepal. Is the kasi aru मैले देखेको पनि छैन हैन. So tell us about Makuse. How did you come up with this? So Makuse सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मिस वर्ल्ड बाटै फर्किएपछि I was like यति धेरै जुन चाहिँ हामीले जेनेरेट गरेका छौं हुन्छ नि ऑडियन्सलाई उचालेका छौं भनौं न, लभ मी, सपोर्ट मी, हेल्प मी भन्ने खाले त्यो चाहिँ कति कल्मिनेट भयो त हुन्छ नि, all this powerful force जस्तो भनेर I really wanted to channel all that love that people had generated to something to continue the Nepali identity. So I was looking for things and त्यही खोज्ने क्रममा चाहिँ people that had really helped me during my Miss World journey as well. उहाँहरुसँगै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ the idea came up of, have you ever thought of doing something with Gutpak Pustakari Nepali dessert लाई चाहिँ भनेर भन्नुभयो. Initially I didn't really pay it heed because मैले त खाएको पनि थिएन कहिले पनि त्यो भन्दा अगाडि हुन्छ नि, but जब मैले पहिलो चोटी खाएँ then it all made sense that जुन चाहिँ मलाई this would be the perfect opportunity to continue promoting the identity of Nepal worldwide, which was happening for the past year जस्तो लागिरहेको थियो. अनि after 10 months of research during lockdown पनि धेरै नै homework गरेपछि चाहिँ 12 months ago, October last year, November last year, we were able to formally launch Makuse Bharera. And the idea was always to promote the authentic Nepali taste of desserts. Right. So, we'll watch a short footage about Makuse and then we'll be right back.
Well, that's Makuse for you guys, होइन. So I'm sure everybody knows about it already, होइन. So Makuseko बारेमा कुरा गर्दा it's made in Nepal brand and a हजुर. global Nepali product. So we've talked about this before in a different platform, but I want to Yes. bring light to this this conversation again. So made in Nepal products are चाहिँ अब धेरै आइरहेको छ. Small businesses are booming, होइन. अब especially TikTok मा packaging videos देखि लिएर this I'm a small business owner भनेर चाहिँ they're gaining a lot of attention, होइन. तर Yes. at the same time उहाँहरूको sales चाहिँ त्यही अनुसारले drive भएको छैन because people allegedly think made in Nepal products are very expensive and they're substandard भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ नि त. So how do you respond to this? So I believe made in Nepal अथवा कुनै पनि let me start with हाम्रो manufacturing त नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनेर हामीले धेरैले भन्छौँ पनि सुन्छौँ पनि, and there is a reason why manufacturing in Nepal is tough. But किनभने हाम्रो सप्लाई चेनमा एकदम धेरै इस्युज छ. सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यतै आउँछ जस्तो लाग्छ कि सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको. जब यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग नबनेको ठाउँमा हरेक चिज नै एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ, होइन. वाइ इम्पोर्टेड गुड्स आर चिपर इज बिकज एउटा चिजको 10,000 युनिट बन्छ र त्यो 10,000 युनिटै चिपर पर्न जान्छ. जब कुनै चिज 100वटा मात्रै बन्छ तब त ह्यान्डमेड होला, कति चिजहरू एक्सपेन्सिभ पर्न त जान्छन् नै. तर जुन चाहिँ त्यो सब स्ट्यान्डर्ड पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामीले सिम्पथी बाई चाहिँ प्रमोट गर्नु हुँदैन. डोन्ट बाई समथिङ जस्ट बिकज इट हेज अ मेड इन नेपाल स्टिकर अन इट. बाई इट, ट्राई इट, देन गिभ गुड फिडब्याक जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. म त नेपाली भनेर गरेको तर तपाईँको क्वालिटी मिलेन, तपाईँको क्वालिटी मेन्टेन भयो भनेदेखि चाहिँ म तपाईँको रेगुलर कस्टमर बन्छु, नत्र चाहिँ म बन्दिनँ भन्यो भने चाहिँ द्याट अल्सो किप्स प्रड्युसर्स सच एज आवर सेल्भ्स अन आवर टोज टु किप मेन्टेनिङ द्याट क्वालिटी नि त. नेपालमा तपाईँ भन्नु न मेड इन नेपालको बेस्ट क्वालिटी चिज एक्सपोर्ट हुन्छ. कति धेरै मैले माकुसेकै क्रममा कति धेरै प्रड्युसर्ससँग भेट्दाखेरि हामी त एक्सपोर्टलाई मात्र बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ, किनभनेदेखि एक्सपोर्टलाई चाहिँ अनकम्प्रोमाइज बेस्ट क्वालिटी जान्छ. तर यदि हामीले त्यस्तै नै कन्सिस्टेन्ट क्वालिटी नेपालीको लागि पनि बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त it's a whole wheel that churns जस्तो लाग्छ. So I believe that wheel starts with customers being willing and wanting to buy made in Nepal, but then also being willing to give that feedback and not purchase it if it doesn't maintain quality. Right. र जब प्रड्युसरलाई पनि थाहा हुन्छ कि ए मैले क्वालिटी मेन्टेन गरेँ भनेदेखि मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकेँ भने त मेरो बजार छ नि भनेदेखि चाहिँ अनि हामी पनि रेगुलर कन्सिस्टेन्ट क्वालिटीमा चाहिँ जान सक्छौँ. जब त्यो अनुसारले एक लेभलको सेल्स असर्टन हुन्छ तब त हामीले पनि ह्यान्डमेडबाट सायद मसिन ल्याउन सकौँला, मसिनमा इन्भेस्ट गर्ने आँट आउँछ किनभने त्यति त बिक्छ नि. अनि देन द्याट्स हाउ द होल व्हिल टर्न्स कि अब मसिन आउन थालेपछि त सामान सस्तो हुन थाल्यो, त्यसपछि त सस्तो र गुड क्वालिटी भएपछि त झन् मान्छेले किन्ने नै भए. सो द्याट इज अ होल प्रोसेस एन्ड वी डु हेभ अ फ्यु ब्रान्ड्स द्याट हेभ बिन एबल टु एक्जेम्प्लिफाई द्याट, राइट. बी इट वाइवाईहरू होला, होइन, गोल्ड स्टारहरू होला, यस्ता ब्रान्ड्सहरूले त हामीलाई देखाएका छन् नि त. जब त्यो क्वालिटी र स्केलको ब्यालेन्स मेन्टेन गर्दै फड्को मार्न सकिन्छ तब चाहिँ द्याट इज वेयर द चेन्ज ह्यापन्स भनेर. Right, you also said this last time हाम्रो conversation हुँदा कि हाम्रो Nepali producers should focus on bridging the gap between consumerहरूको consumption र साथसाथै उहाँहरूलाई convenience पनि हुने गरी गर्नु पर्यो भनेर, होइन. convenience र consumptionको त्यो because conscious consumerism only पोसिबल छ जब चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ कन्भिनियन्स छ, होइन. सो यो कुरा पनि गर्नुभएको थियो. हजुर. सो कन्भिनियन्स भन्दा यस्तो लाग्छ मलाई जस्तो नेपालीपन पनि नि हुन्छ नि, कसै पनि आफ्नो कम्फर्ट कम्प्रोमाइज गरेर नै त होइन म नेपाली लगाउँछु, मलाई घोचिरहेछ तर म मेड इन नेपाली लुगा लगाउँछु त कसैले भन्दैन नि त, होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कसरी कम्फर्टलाई पनि मेन्टेन गर्दै जाने, हाउ डु वी मेक इट अल्सो like a very comparable option. Say when we talk of Makuse as well, I know people say that pustakari महँगो भयो भनेर पनि there are many comments that come across. Now our pustakari is say 400 grams, you know, 400 grams of handmade stuff with like Nepali paper packaging that sells for 650 rupees. Whereas if you go and buy something say like Lindt, हामी भाटपटिनीमा देख्ने एकदम धेरै चकलेट्सहरू, imported chocolates 200 grams को 1050 मजाले लिन्छ. But we would think that that is worth it. किनभने त्यो क्वालिटी हुन्छ नि त भन्ने छ. हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो पनि ट्राई गर्नुहोस्, त्यो त कन्भिनियन्ट भयो नि त. we're not asking to pay 2000
afford and then compromise because it's made in Nepal. It's competing. But then you've got to like feedback dinu paryo ki quality bhayo ki bhayena ta bhanera tyo hisabले चाहिँ this whole cycle churns. It's not, I guess, a one-step process of promoting made in Nepal, but it's a whole cycle that will need time. Supply chain management हाम्रो सल्टिँदै गयो भनेदेखि a lot of manufacturing can happen in Nepal. Right, it's simple economics पनि हैन अहिले त Yes. डिमान्ड नभएर नै त्यो हो सो इट्स लाइक hen chicken त्यो चिकन पहिला आयो कि अन्डा जस्तो सिचुएसन हुन्छ कि डिमान्ड धेरै नभएर धेरै नबनाउन सकेर सस्तो भएन र सस्तो नभएकोले डिमान्ड धेरै भएन भने जस्तो सो त्यो चेन ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ आई फिल लाइक अ फर्स्ट few movers पनि चाहिन्छ and I feel like I try to do that in person as well हुन्छ नि हैन by buying things that are made in Nepal आफूले पनि जब अरु नेपाली ब्रान्ड्स लाइक किन्ने कन्सियस डिसिजन बनाइन्छ तब थाहा हुन्छ नि त बी jewelry clothes and then you realize कति चीज त रहेनछ नेपालमा भनेर so there's so many opportunities as well कि made in Nepal jewelry होला handicrafts होला तर कति चीज त रहेनछ गर्यो भने त के सकिदो रहेछ भनेर त्यही त अनि फेरि अब हामीले कुरा गरेकै उसमा पनि अब यसरी डिमान्ड सप्लाईको त्यो चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि देयर इज very less enabling environment पनि केही enabling environment पनि छैन र साथसाथै बिजनेसेसहरुलाई गाइड गर्नको लागि होस् अथवा उहाँहरुलाई चाहिँ इज गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो सर्टेन गाइडलाइन्स अथवा सर्टेन छैन नि इट इज अ लट एकदमै नै प्राइभेट मार्केट नै छ त्यसमा त हाम्रो इट्स लाइक कन्ज्युमर इज किङ खालेकै सिचुएसन छ सो इफ पीपल आर एबल टु बिजनेसेस आर एबल टु हुन्छ नि पेनिट्रेट इन्टु द कस्टमर डाइरेक्टली जुन चाहिँ तपाईले भनिहाल्नु भयो एक्सटर्नल एनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टको एब्सेन्समा चाहिँ कस्टमरसँग एक हिसाबले आई गेस that's a boon and a curse कि एउटा त हामीसँग direct customer access छ if you're able to impress you've clicked it but then at the same time you've just got to impress directly there's no other way exactly right so I wanted to talk more about this but unfortunately we're running out of time and 1 hour is not enough to talk about your achievements and whatever you're doing so with this we've come to the end of Chia Golf for today तर तपाईहरु कतै नजानु होला because Prime Times HD is 24/7 right here for more information and entertainment so until we meet again bye bye